آپ کی امت کا حال بیان کر دوں گا تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں جبریل میری امت کا بھی حال بیان کرو، میری امت کا بھی حال بیان کرو۔ جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کی بھی امت کا حال بیان کر دوں گا، اگر آپ کی امت کا حال میں بیان کر دوں گا آقا آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آقا نے فرمایا نہیں جبریل میری امت کا حال بیان کرو، میری امت کا بھی حال بیان کرو۔ جبریل امی عرض کرتے گئے یا رسول اللہ میں نے جس طرح اور دوسرے نبیوں کی امتوں کو جہنم میں دیکھا، میرے آقا اسی طرح میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جب میرے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ سنا تو میری آقا کی آنکھیں جم برسنے لگی۔ ذرا میرے نبی کا پیار دیکھو، آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، آقا کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ جب میرے آقا نے یہ سنا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا کی آنکھیں جم برسنے لگی، میرے آقا رونے لگے، میرے آقا رونے لگے اور روتے ہوئے میرے آقا مدینے سے باہر نکل گئے، جنگل کی جانب چلے گئے اور ایک پہاڑ میں میرے آقا نے پہاڑ کی غار میں قیام فرمایا اور نکیلے پتھروں میں میرے آقا نے اپنی پیشانی پاک کو رکھ دیا اور میرے آقا رو رو کر کے دعائیں کرنے لگے رب غبلی گمتی، رب غبلی گمتی، اے میرے رب تو میری امت کی مغفرت فرما دے، اے میرے رب تو میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ادھر جب صحابہ کرام نے کئی دن سے آقا کو نہیں دیکھا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، جب صحابہ نے آقا کو نہیں دیکھا اب صحابہ کے درمیان میں بے قراری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے بولنا چالنا چھوڑ دیا۔ اب صحابہ کرام آقا کو تلاش کرنے لگے، آقا کو ڈھونڈنے لگے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام مسجد نبی میں جاتے ہیں آقا کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن آقا نہیں ملے۔ پھر میرے صحابہ عائشہ حجرہ میں جاتے ہیں آقا کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن وہاں بھی آقا نہ ملے۔ پھر صحابہ کرام نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا لیکن آقا نہ ملے، آقا تلاش صحابہ کرام نے تلاش کیا لیکن آقا نہ ملے۔ جب آقا نہ ملے اب صحابہ کرام بھی رونے لگے گئے، صحابہ کرام کے درمیان میں بے قراری کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، صحابہ کرام بھی زاروں قطار رو رہے ہیں، فرقتے پیارے آقا میں صحابہ کرام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام بھی آقا کو تلاش کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل گئے، یعنی جنگل کی جانب نکل گئے۔ صحابہ کرام سب سے پہلے صحابہ کرام نے ایک چرواہے سے ملاقات کی، صحابہ کرام نے چرواہے سے پوچھا اے چرواہے ذرا تو مجھے یہ بتا دے کہ تو نے میرے آقا کو تو نہیں دیکھا ہے؟ چرواہا کہنے لگا میں تمہارے آقا کو تو نہیں جانتا ہوں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے یہ جو کوئی سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ سے آج 3 دن سے برابر رونے کی آواز آ رہی ہے اور رونے والا اس انداز میں روتا ہے، اس انداز سے روتا ہے کہ میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو صحابہ کرام سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے آقا ہی ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وصیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ محبوب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ کرام نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے آقا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میرے آقا ہو سکتے ہیں۔ اب تمام کے تمام صحابہ کرام اسی پہاڑ کے قریب جاتے ہیں تو آپ نے جب پہاڑ کے قریب جاتے ہیں اور اس غار میں جب جاتے ہیں تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ آقا کی پیشانی پاک نوکیلے پتھروں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، میرے آقا زاروں قطار رو رہے ہیں، میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں اے میرے مولا تو میری امت کی مغفرت فرما دے، اے میرے مولا تو میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب تمام کے تمام صحابہ کرام اسی غار میں گئے، آقا کے تلووں کو چوم کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے یا رسول اللہ آپ کے
गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह, कई दिन हो गए हैं, आपका दीदार नहीं हो सका। मेरे आका अपना सर अनवर ऊपर उठाइए और अपने गुलामों को अपना दीदार कराइए। लेकिन मेरे आका ने अपने सर अनवर को ऊपर ना उठाया। अब साहबा इकराम ने आपस में मशवरा किया, आका ऐसे अपना सर पाक नहीं उठाएंगे। अगर सर मेरे आका अली का सलातो वसलाम उठा सकते हैं तो अपनी बेटी फातिमा के कहने से उठा सकते हैं। अब तमाम के तमाम साहबा ने मशवरा किया कि चलो अब फातिमा को लेकर के आते हैं, हजरत फातिमा को लेकर के आते हैं। अब तमाम के तमाम साहबा इकराम हजरत फातिमा के पास जाते हैं और सारा वाकया हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करते हैं। हजरत फातिमा को सारा वाकया पेश कर देते हैं। जब हजरत फातिमा ने सुना तो हजरत फातिमा ने पर्दे का एहतिमाम किया और अपने साथ में इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया। मेरे हजरत फातिमा और हजरत फातिमा पर्दे का एहतिमाम करने के बाद में उसी पहाड़ की गार में आ गई। जैसे ही हजरत फातिमा पहाड़ की गार में आई, तमाम साहबा गार से बाहर हो गए। अब हजरत फातिमा अपने अब्बा जान की बारगाह में गए। हजरत फातिमा अपने अब्बा जान की बारगाह में अर्ज करती हैं, ए मेरे अब्बा जान, कई दिन हो गए हैं, आपका दीदार नहीं हो सका। ए मेरे अब्बा जान, आपके नवासे हुसैन को भी मैं साथ में लेकर के आई हूँ, आपके नवासे हुसैन को भी मैं साथ में लेकर के आई हूँ। या रसूल अल्लाह, आपका दीदार न हो सका, हुसैन परेशान है, हसन परेशान है। मेरे अब्बा जान अपने सर अनवर को ऊपर उठाइए और अपना दीदार कराइए, अपने दीदार से हमको मुशर्रफ फरमाइए। लेकिन मेरे आका ने अपना सर अनवर सजदे से नहीं उठाया। अब हजरत फातिमा ने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आकर बताइए तो जरा आप इतना क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है, रोने का मकसद क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, मुझको जिब्रील अमीन ने खबर दी है, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को मैंने जहन्नम में देखा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे अब्बा जान, अपने सर अनवर को ऊपर उठाइए, अपने सर अनवर को ऊपर उठाइए। जब कल मैदान महशर में आपकी उम्मत को मीज़ान अमल पर रखा जाएगा तो ये फातिमा अपने, जब तुम्हारी उम्मत के अमालों को मीज़ान अमल पर रखा जाएगा, अगर तुम्हारे उम्मत की नेकियां कम होगी तो आपकी बेटी, आपकी शहजादी फातिमा तुम्हारे हसन का जहर आलूद कुर्ता नेकियों वाले पल्ले में शामिल कर देगी। आका ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तो फिर क्या करोगी? तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तो आपकी बेटी फातिमा आपके नवासे हुसैन का खून आलूद कुर्ता उम्मत के नेकियों वाले पल्ले में शामिल कर देगी। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तो फिर क्या करोगी? तो हजरत फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान, क्या फिर भी उम्मत नहीं बख्शी जाएगी? आका फरमाते हैं, रब बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसकी मर्जी है बख्शेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं बख्शेगा। तो हजरत फातिमा ने अब हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद में हजरत अली से कहा, ए अली, अब जाओ तुम अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में जाओ और अबू बकर सिद्दीक से तुम ये वादा लेकर के आओ, ए अबू बकर सिद्दीक, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे कि जब तक उम्मत रसूल का एक एक बूढ़ा जन्नत में नहीं चला जाएगा। हजरत अली अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद में ये वादा लेते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, तुम ये वादा करो कि जब तक उम्मत रसूल का एक एक फर्द जन्नत में नहीं चला जाएगा, एक एक बूढ़ा जन्नत में नहीं चला जाएगा, उस वक्त तुम जन्नत में नहीं जाओगे। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ए अली, मैं वादा करता हूँ कि जब तक उम्मत रसूल का एक एक बूढ़ा जन्नत में नहीं चला जाएगा उस वक्त मैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हजरत अली हजरत फातिमा के पास आते हैं। हजरत फातिमा ने कहा, ए अली, वादा लेकर के आ गए? हाँ फातिमा, मैंने वादा ले लिया है। अब हजरत फातिमा ने कहा, ए अली, अब तुम अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दो। हजरत अली ने अपना हाथ हजरत फातिमा के हाथ पर रख दिया। हजरत फातिमा ने कहा, ए अली, अब तुम वादा करो, उस वक्त तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे कि जब तक उम्मत रसूल का एक एक जवान जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा। हजरत अली वादा करते हैं, ए फातिमा, जब तक उम्मत रसूल का एक एक फर्द एक एक जवान जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा उस वक्त मैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा, उस वक्त मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अब हजरत फातिमा कहती है, ए अली, अब फातिमा का भी वादा ले लो। फातिमा वादा करती है कि जब तक उम्मत रसूल की एक एक बेटी जन्नत में नहीं चली जाएगी उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। आका फिर फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा, अगर फिर भी उम्मत ना बख्शी गई तो फिर क्या करोगी? हजरत फातिमा कहती हैं, अच्छा या रसूल अल्लाह, क्या अब ये बताइए
بتائیے کہ آپ کب تک اپنا سر انور سجدے سے نہیں اٹھائیں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، جب تک اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آ جائے گا اس وقت تک میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اب حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اب آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سجدے میں جاتی ہے، جب تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گی۔ اتنا جب فاطمہ نے کہا، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو حکم دیا، اے جبریل جلدی جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹی حضرت فاطمہ میرے نبی کی بیٹی سوالی بن کر کے کھڑی ہوئی ہے، جلد جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، بیٹیوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا، اے جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب کو یہ خبر دے دو کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں اپنی امتی، اپنے سر انور کو اوپر اٹھا لیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن امت بھی آپ کی ہوگی، جنت بھی آپ کی ہوگی۔ اے محبوب اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا، جنت دینا میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ محبوب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب۔ ایسا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایسا رسول تو ہم اپنی قسمتوں میں جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے، جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ ایسا رسول اللہ نے عطا کیا، اور میرا رسول ایسا ہے کہ قسم خدا کی اگر میرے آقا کا کوئی چہرہ ایک بار دیکھ لے تو صاحب ایمان بن جاتا ہے، صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جب میرے آقا کا کوئی چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے تو ایمان کی دولت سے کس طرح مالا مال ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مدینے کے پاس میں ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک کافرہ کا مکان ہے، اس کافرہ کے ایک بیٹا جس کی عمر تقریباً 10 سال کی ہے، ایک دن اس کافرہ کا بیٹا جنگل میں اپنی بکری چرانے کے لیے گیا تھا، ایک دم اچانک اس لڑکے کی بکری دوڑنے لگی اور بکری یہاں تک دوڑی کہ مدینے میں داخل ہو کر کے مسجد نبی کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے، اور پیچھے سے وہ لڑکا بھی دوڑنے لگا، لڑکا بھی بھاگنے لگا، پیچھے سے وہ لڑکا بھی مسجد نبی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکا مسجد نبی کے دروازے پر پہنچتا ہے اچانک اس کی نظر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک پر پڑ جاتی ہے۔ جب اس لڑکے کی نظر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک پر پڑی تو قسم خدا کی وہ لڑکا جب اس لڑکے نے جب آقا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اب بالکل نظریں ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بیٹے تو مجھے کیا دیکھ رہا ہے، تو آخر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے آپ ذرا پہلے یہ بتائیں کہ آپ ہے کون؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے بچے تو ہی بتا دے کہ میں تجھے کون لگتا ہوں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے یا میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت انسان کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا اب تم اپنے گھر جاؤ، تمہاری ماں انتظار کرتی ہوگی۔ تو وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں گھر کیسے جاؤں، آپ کے پاس سے جانے کے لیے دل نہیں چاہتا، آپ کے اوپر سے نظریں ہٹانے کے لیے ہمارا من نہیں چاہتا۔ آقا نے فرمایا بیٹے تو چاہتا کیا ہے، اے بچے آخر تیری خواہش کیا ہے؟ تو وہ لڑکا جواب دیتا ہے یا رسول اللہ میں کچھ چاہتا نہیں ہوں، بلکہ صرف میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دامن سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا دامن پکڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو کر کے جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد میں داخل اسلام کر لیا۔ اب وہ لڑکا اپنے گھر جاتا ہے، اس کے لبوں پر یا نبی کی ترانہ یا نبی کی صدائیں جاری ہیں یا نبی کا ترانہ جاری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ لڑکا صبح کو جب بکری لے کر کے نکلا تھا تو صرف بکری لے کر کے نکلا تھا، لیکن اب جب واپس گھر جا رہا ہے تو ایمان کی دولت لے کر کے گھر جا رہا ہے۔ جب وہ لڑکا گھر سے نکلا تھا تو بے ایمان ہو کر کے نکلا تھا، لیکن جب اب گھر جا رہا ہے تو ایمان کی دولت کے ساتھ میں گھر جا رہا ہے۔ جب وہ لڑکا صبح کو اپنی بکری لے کر کے نکلا تھا تو کفر کی حالت میں نکلا تھا، لیکن اب جب وہ جا رہا ہے تو اسلام کی حالت میں جا رہا ہے۔ جب وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا تھا تو جہنمی ہو کر کے نکلا تھا، لیکن جب وہ اپنے گھر جا رہا ہے تو جنتی بن کر کے گھر جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس لڑکے کی زبان پر یا نبی کی صدائیں جاری ہیں یا نبی کا ترانہ جاری ہے،
जब वो अपने घर में जाता है और उसके लबों पर या नबी की तराना जारी है, या नबी की सदाएं जारी हैं। जब उसकी वालिदा मोहतरमा ने ये कलमा सुने तो उसकी वालिदा कहने लगी, ए मेरे प्यारे बेटे, ये तुम किसका नाम ले रही है? तुम ये तुम्हारे ज़बान पर किसका नाम है? तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं उसका नाम ले रहा हूँ कि जिनके सदके में अल्लाह ताला ने चांद को बनाया है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ कि जिनके सदके में अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जिसके सदके में अल्लाह ताला ने ज़मीन और ज़मा बनाई, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जिसके सदके में अल्लाह ताला ने मकीन और मका बनाई, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जिनके सदके में अल्लाह ताला ने शम्स और कमर बनाई, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जिसके सदके में अल्लाह ताला ने फौक और तहत बनाई, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जिसके सदके में अल्लाह ताला ने बरगो समर बनाई, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जिसके सदके में अल्लाह ताला ने चरिंदो परिंद बनाई, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। कि जिसके सदके में अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाया, दरियाओं को पैदा फरमाया, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। कि जिनके सदके में अल्लाह ताला ने मशरिक और मगरिब बनाई, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। इनके सदके में अल्लाह ताला ने शुमाल और जुनूब बनाई, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, अगर तुम्हें मैं पैदा न करता तो कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं होता। अब वालिदा कहती है, उस लड़के की माँ कहती है, बेटा ये तुम्हारा राज है, तुम अपने ही तक रहना, इस रात को अपने चचा तक जाहिर मत करना, इसलिए कि तुम्हारा चचा जालिम है, जाबिर है। अगर वो तुम्हारे राज से वाकिफ हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम करेगा, तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात मुसल्लम है कि जो नबी का हो जाता है तो फिर वो दुकान में नहीं रहता, मकान में नहीं रहता, बल्कि अलल ऐलान वो मैदान में हो करके ये ऐलान कहता है कि मैं नबी का दीवाना हूँ, मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है। मेरे भाइयों, एक दिन वो लड़का मदीने की गलियों से गुजर रहा था, उसके लबों पर या नबी की सदाएं जारी थी, और सामने से एक दिन उसका चचा आ रहा था, जालिम चचा आ रहा था। उसने वो आवाज़ सुन ली, उसके कानों में उसकी आवाज़ पहुंच गई। उस जालिम चचा ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा, ये तू किसका नाम ले रहा है? तो उस लड़के ने कहा, मैं मदीने वाले आका का नाम ले रहा हूँ। कहा क्या मतलब? मैंने मदीने वाले आका का कलमा पढ़ लिया है, मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, मैं तो दाखिले इस्लाम हो चुका हूँ। अब उसका चचा गजबनाक हो गया, उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और अपने घर लेकर के आता है, और लाने के बाद में उसके ऊपर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। उसका चचा कहता है, उसके चचा ने सारा माल जमा किया, और जमा करने के बाद में उसके जालिम चचा ने कहा कि देख सुन, अब तू फैसला कर, एक जानिब माल है, दूसरी जानिब तेरे लबों पर जिसका नाम है, जिसका नाम तू ले रहा है उसका नाम है। अब तू फैसला कर कि तुझको उसका नाम लेना है, यानी तुझको जिसका तूने कलमा पढ़ा है, तुझे अगर उसका नाम लेना है तो फिर जो तेरे सामने माल है तुझको इससे महरूम होना पड़ेगा, ये माल तुझको नहीं दिया जाएगा। अब तू अपने हिसाब से फैसला कर कि तुझको इस्लाम कबूल करना है या तुझको माल और दौलत अपने कब्जे में लेना है। तो मेरे भाई, वो बच्चा कहता है कि एक सालिम चचा, ये दुनिया का माल तुझे मुबारक हो, मदीने वाले आका की मोहब्बत मुझे मुबारक हो, मदीने वाले आका का प्यार मुझे मुबारक हो। मेरे भाइयों, उस जालिम चचा ने कहा कि ये माल ही नहीं बल्कि तुझे घर में से भी निकाल दिया जाएगा। अगर तुझको ये घर लेना है तो तुझे इस्लाम का कलमा छोड़ना पड़ेगा, अगर तुझे माल और दौलत लेना है तो तुझे इस्लाम का कलमा छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा मेरी जान चली जाए लेकिन इस्लाम का कलमा नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ूंगा। अब उसके जालिम चचा ने कहा ठीक है, तो अब तू इस घर से बाहर निकल जा, तेरा घर में कोई हक नहीं है, माल और दौलत में तेरा कोई हक नहीं है। अब वो बच्चा घर से बाहर निकलने लगा। जब वो घर से बाहर निकलने लगा, उस जालिम चचा ने उस लड़के के ऊपर जो लिबास था उसको भी उतरवा लिया। अब वो लड़का आगे बढ़ने लगा, उसके पैरों में जो जूतियां थी वो भी उतरवा ली। अब मेरे भाइयों, वो लड़का बरैना है, न बदन पर कपड़े हैं, न पैरों में जूतियां, न पैरों में जूतियां हैं। अब वो लड़का आका की मोहब्बत में रो रहा है, आका की मोहब्बत में ज़ारो कतार आंसू बहा रहा है। मेरे भाइयों, उसकी वालिदा मोहतरमा ने जब अपने बेटे का ये हाल देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी वालिदा ने एक चादर अपने बेटे को दे दी और कहा बेटा इसके दो हिस्से कर ले। उस लड़के ने उसके दो हिस्से किए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर लपेट लिया। उसके बाद वो लड़का चल दिया कहा मस्जिद नबी की जानिब, आका की बारगाह की जानिब वो लड़का चलने लगा। जब वो लड़का मस्जिद नबी के पास में पहुंचता है तो मस्जिद नबी की सीढ़ियों पे जाकर के वो लड़का बैठ जाता है, वो लड़का बैठ जाता है। मेरे आका मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, लड़का मस्जिद नबी की सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक, देखो बाहर दरवाजे पे कौन बैठा हुआ है। सिद्दीक़ अकबर जब बाहर आते हैं तो एक लड़के को पाते हैं, या रसूल अल्लाह एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, तकरीबन उसकी उम्र 8 या 10 साल की है। आका ने फरमाया वो तो मेरा आशिक है, उसको मेरे सामने लेकर
कर के आओ। अब सिद्दीक़ अकबर ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और कहा चल तुझे आका बुला रहे हैं। तो वो लड़का जवाब देता है मेरी हालत ऐसी नहीं है तो मैं आका के सामने जा सकूं, मेरे बदन पर कपड़े नहीं हैं, मेरी हालत बहुत गलत है, मैं इस हालत में आका के सामने जाऊंगा तो आका की बेअदबी हो जाएगी। कहा नहीं चल तुझे मदीने वाले आका ने बुलाया है, तुझे आका बुला रहे हैं। जब वो लड़का आका की बारगाह में जाता है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस लड़के ने देखा तो देख करके ज़ारो कतार रोने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करने की वजह से मेरे जालिम चचा ने मेरा ये हाल कर दिया है, आपसे मोहब्बत करने की वजह से मेरा घर भी छीन लिया गया है, आपसे मोहब्बत करने की वजह से हमारी दौलत भी छीन ली गई है, हमारा माल भी ले लिया गया है, हमारे बदन के कपड़े भी ले लिए गए हैं, हमारे पैरों की जूतियां भी ले ली गई हैं। मेरे आका ने अपने बाजुओं को फैला दिया और उस लड़के को अपने सीने से लगा लिया और आका ने फरमाया ए प्यारे शहजादे, ए लड़के, ए बेटे तू परेशान मत हो, इसलिए कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसको मदीने वाला आगे बढ़ के अपने सीने से लगा लिया। नारे